وہ کون لوگ ہیں کہ جو بھارت میں ہمیشہ سے رہ رہے ہیں، مطلب ہزاروں سال پہلے بھی جن کے باپ دادا یہیں پر رہا کرتے تھے؟ جبکہ وہ کون ہیں کہ جو بعد میں الگ الگ دور میں الگ الگ علاقوں سے آئے اور پھر یہاں پر آ کر آباد ہو گئے؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو آج کی ڈیٹ میں بھارت کے اندر بہت نارمل ہو چکا ہے۔ میڈیا، سوشل میڈیا پر آئے دن اس ٹاپک پر ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے، اور ان ڈیبیٹس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں ایک طرف کچھ لوگ تو اس کو دھرم کے آدھار پر ہی ڈکلیئر کر دیتے ہیں، مطلب فلاں دھرم کے لوگ باہر سے آئے، فلاں یہیں کے تھے تو فلاں وہاں سے آئے ہیں، جبکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو الگ الگ زبانوں، کلر یا باقی چیزوں سے اندازے لگانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ مگر دوستو، اگر کوئی اس سوال کو لے کر واقعی سیریس ہوتا ہے اور کتابوں کے ذریعے سے اس کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس انسان کو جو چیز سب سے پہلے نظر آتی ہے وہ چیز ہے آرین تھیوری۔ جی ہاں، وہی کہ جس کو کچھ لوگوں کی طرف سے آرین انویژن تھیوری تو کچھ کی طرف سے آرین مائگریشن تھیوری بھی کہا جاتا ہے۔ ہماری یہ کہانی 18ویں صدی سے شروع ہوتی ہے کہ جب ایک برٹش لینگویج ایکسپرٹ ولیم جونز بھارت آیا۔ بھارت میں کچھ وقت گزارنے کے بعد وہ کافی حیران ہوا، کیونکہ اس کو بہت جلد ہی یہ محسوس ہوا کہ ہندوستان کا جو پورا نارتھ کا علاقہ ہے، وہاں پر جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں، وہ چاہے ہندی ہو، اردو ہو، سنسکرت ہو، پنجابی یا پھر بنگالی ہو، ان سبھی میں روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والے بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہو بہو ان الفاظوں سے میچ کرتے ہیں کہ جو اس کے علاقے مطلب یوروپ کی بھی الگ الگ زبانوں میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ یوروپ ہی نہیں بلکہ نارتھ انڈیا کی ان زبانوں کے بہت سارے الفاظ مڈل ایسٹ کے فارس کے علاقے مطلب آج کے حساب سے دیکھیں تو ایران کی زبان سے بھی میل کھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہمارے ماں باپ ہیں ان کو سنسکرت زبان میں ماتر پتر کہا جاتا ہے، جبکہ لیٹن کے اندر ماٹر پیٹر کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی گریک میں میدر پادر تو اٹالین میں مادرے اور پادرے کہا جاتا ہے۔ انگلش میں جیسا کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ فادر اور مدر کہا جاتا ہے، جبکہ فارسی زبان میں مادر پدر کہا جاتا ہے۔ مطلب آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے الگ الگ علاقوں میں بولی جانے والی زبانوں میں ماں باپ کے لیے یہ سارے الفاظ میچ کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی معاملہ بھائی کے ساتھ بھی نظر آتا ہے، کیونکہ جہاں ایک طرف سنسکرت میں بھائی کو بھراتا کہا جاتا ہے تو وہیں انگلش میں بردر کہا جاتا ہے، اور جانتے ہیں کہ فارسی میں بھی اس کو برادر کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی سپنے مطلب کہ خواب کو سنسکرت میں سوپنا کہا جاتا ہے تو لیتھیونینز میں ساپناس کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی اسموک مطلب کہ دھوئیں کو سنسکرت میں دھما کہا جاتا ہے تو لیتھیونینز میں دھماس کہا جاتا ہے۔ سنسکرت میں جو دیوی ہے اس کو یوروپ کے لیٹن میں ڈیوا کہا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی دانت کو لیٹن میں ڈینٹسٹ کہتے ہیں، اور بعد میں پھر انگلش کا جو ڈینٹسٹ ورڈ ہے وہ بھی ادھر سے ہی آیا ہے۔ سنسکرت میں آگ کو اگنی کہا جاتا ہے، وہی لیٹن زبان میں اگنس بولا جاتا ہے، اور یہیں سے پھر انگلش کا ورڈ اگنیشن بھی نکلتا ہے۔ ان شبدوں کو تو بھول ہی جائیے، بلکہ سنسکرت اور یہ جو یوروپ کی الگ الگ زبانیں ہیں ان کی تو گنتیوں اور اس کے علاوہ گرامر کے بیچ تک بہت ساری سملیرٹیز پائی جاتی ہیں۔ یہی وہ چیز تھی کہ جس نے ولیم جیمز کو کافی حیران کیا۔ اس نے اس پر کافی چھان بین کی، لمبی ریسرچ کی، اور اس کے بعد وہ ایک نتیجے پر پہنچا۔ نتیجہ یہ تھا کہ ہندوستان کی یہ پرانی سنسکرت زبان یوروپ کی الگ الگ زبانوں سے جس بڑے لیول پر میل کھا رہی ہے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ہو نہ ہو اتہاس میں ان کا آپس میں ضرور کوئی گہرا کنیکشن ہے۔ بعد میں جب دھیرے دھیرے اور ریسرچ ہوئی تو لینگویج ایکسپرٹس نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ جتنی بھی زبانیں ہیں مطلب نارتھ انڈیا والی، یوروپ والی اور پرشین زبانیں، یہ ساری کی ساری ایک ہی لینگویج فیملی سے بلونگ کرتی ہیں کہ جس کو انڈو یوروپین لینگویج کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ یہ ساری کی ساری زبانیں ہی کسی ایک زبان سے نکلی ہیں، کسی ایک زبان کی ہی اولادیں ہیں، ایک ایسی زبان کی جو بہت پہلے ہی ہماری اس دنیا سے گمشدہ ہو چکی ہے، غائب ہو چکی ہے، اور جس کو ایکسپرٹس کی طرف سے نام دیا گیا ہے پروٹو انڈو یوروپین کا، یا جس کو بہت سارے لوگوں کی طرف سے پائی لینگویج بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ کے دماغ میں یہ سوال بھی پیدا ہو چکا ہوگا کہ یہ جو پائی زبان ہے کہ جس سے یہ ساری زبانیں نکلی ہیں، ان کو بولنے والے کون تھے، کہاں رہا کرتے تھے، اور یہ زبان کب اور کہاں بولی جاتی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس زبان کو بولنے والے لوگوں کو یمنایا کہا جاتا تھا، کہ جو آج سے لگ بھگ 5000 سال پہلے اس سینٹرل ایشیا میں رہا کرتے تھے کہ جو ایران اور ترکی سے اوپر اور رشیا کے نیچے موجود ہے۔ ویسے تو یہ وہ دور تھا کہ جب آلریڈی دنیا کے الگ الگ علاقوں میں کھیتی باڑی کا فن پوری طریقے سے پھیل چکا تھا، تمام لوگ کھیتی باڑی کرنے لگے تھے، اور ہندوستان، بابل اور مصر کی جو تہذیبیں
تہذیبیں تھیں وہاں پر تو ان لوگوں نے ایڈوانس شہر تک بسا لیے تھے، مگر سینٹرل ایشیا کے گھاس کے میدانوں میں بسنے والے یہ جو یمنایا لوگ تھے یہ ان سے بالکل الگ تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی شہر وغیرہ نہیں تھے بلکہ یہ خانہ بدوش ہوا کرتے تھے، وقت وقت پر اپنے رہنے کی جگہوں کو بدلتے رہتے تھے، آج یہاں پر آباد ہیں تو کل کہیں اور آباد ہو جاتے تھے۔ ان کو کھیتی باڑی وغیرہ بھی نہیں آتی تھی، اسی لیے ابھی تک بھی ان کے زندگی گزارنے کا جو اکلوتا سہارا تھا یا طریقہ تھا وہ دراصل جانوروں کو پالنا تھا۔ مگر دیکھیے کہ شاید ان لوگوں کو بھی کبھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ ان لوگوں کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے، مطلب کھیتی باڑی نہ آنا اور صرف جانوروں پر ہی گزر بسر کرنا، یہی ان کی آگے چل کر سب سے بڑی طاقت ثابت ہوگی، کیونکہ اسی ایک چیز کی وجہ سے اب یہ لوگ بہت جلد پوری دنیا پر چھا جانے والے تھے، ان کی اولادیں، ان کی نسلیں پوری کی پوری دنیا میں پھیل جانے والی تھیں۔ مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیسے؟ تو بات یہ تھی کہ کچھ الگ الگ طرح کے جانوروں کو تو یہ پہلے سے پالا ہی کرتے تھے، مگر اب وقت کے ساتھ ان لوگوں نے گھوڑوں کو بھی پالنا شروع کر دیا تھا، اور اب دھیرے دھیرے یہ یمنایا لوگ جاننے لگے تھے کہ گھوڑوں کو اپنے کنٹرول میں کیسے کرتے ہیں، ان سے کون سا کام کیسے لیا جاتا ہے، اور گھوڑوں کو کنٹرول کرنے والی یہی چیز ہی ان لوگوں کے لیے گیم چینجر ثابت ہوئی۔ پہلے تو ان لوگوں نے گھڑ سواری شروع کی اور اس کے بعد ان لوگوں نے رتھ یا تانگے وغیرہ بنانے بھی سیکھنے شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب یہ گھڑ سواری کے ذریعے سے منٹوں میں بہت لمبا سفر تو طے کر ہی سکتے تھے، اوپر سے اب جنگوں میں بھی ان گھوڑوں یا پھر گھوڑا گاڑیوں کی وجہ سے باقی تمام لوگوں پر ان لوگوں کو برتری حاصل ہو گئی تھی۔ اب جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ جو یمنایا لوگ تھے یہ خانہ بدوش ہوا کرتے تھے، اور اب تو ان کے پاس گھوڑا گاڑی، رتھ یا یہ ساری چیزیں بھی آ چکی تھیں، تو اسی لیے اب ان لوگوں نے اور بھی زیادہ دور دور نکلنا شروع کر دیا۔ کافی وقت گزرا اور لگ بھگ 8 سے 4000 سال پہلے انہیں یمنایا لوگوں کی ایک شاخ ویسٹ کی طرف کو گئی اور یورپ کے الگ الگ علاقوں میں جا کر آباد ہو گئی، اور یورپ کے الگ الگ علاقوں میں بسنے والے انہیں یمنایا لوگوں کی جو زبان تھی وہ وقت کے ساتھ پھر اٹالین، گریک، فرینچ، لیٹن اور انگلش وغیرہ میں بدلتی چلی گئی، اور بالکل اسی طریقے سے سینٹرل ایشیا میں بسنے والے انہیں یمنایا لوگوں کی ایک اور شاخ ویسٹ کی بجائے ایسٹ کی طرف کو آئی، اور پہلے پرشیا مطلب آج کے ایران اور پھر اس کے بعد انڈیا، پاکستان جیسے علاقوں میں آ کر آباد ہو گئی، اور اس طرف کو آنے والے یمنایا لوگوں کی جو زبان تھی وہ وقت کے ساتھ فارسی اور سنسکرت میں بدل گئی۔ انہیں آنے والے لوگوں کو آج کے دور میں ہم سب لوگ آرینز کہتے ہیں۔ آرینز ہندوستان میں کب اور کیسے آئے تھے، اس کو لے کر 1850 میں برٹش اسکالر میکس مولر نے ایک تھیوری پیش کی تھی، جس مشہور اور کنٹروورشیل تھیوری کو آرین انویژن تھیوری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس تھیوری کے مطابق آج سے لگ بھگ 3500 سال پہلے یہ سارے آرینز لوگ آج کے رشیا، یوکرین اور قزاقستان جیسے علاقوں سے ہندوستان کی طرف حملہ آور ہوئے تھے۔ جس دور میں یہ اس طرف حملہ آور ہوئے تھے یہ دور دراصل انڈس ویلی سویلائزیشن کا دور ہوا کرتا تھا۔ جی ہاں، ہندوستان کی وہی سب سے پرانی سভیتا کہ جس کے ہڑپا اور موہن جوداڑو جیسے کئی شہروں کے بارے میں آپ اپنی کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اس دور میں اس سویتا، اس تہذیب کے اندر جو لوگ بسا کرتے تھے وہ نسلی طور پر دراویڈینز ہوا کرتے تھے۔ جب یہ آرینز لوگ اس طرف حملہ آور ہوئے تو انہوں نے انڈس ویلی کے جتنے بھی شہر تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہاں کے جو اصلی شہری تھے مطلب کہ دراویڈینز ان کو ساؤتھ کی طرف دھکیل دیا، اور اس کے بعد یہ آرینز خود ہندوستان کے نارتھ کے پورے علاقے میں بستے چلے گئے۔ اس تھیوری کے مطابق آرینز نے ہی یہاں پر بسنے کے بعد ویدوں کو لکھا، اس کے بعد اس علاقے میں ہندو دھرم کو رائج کیا، اور سب سے اہم بات یہ کہ کاسٹ سسٹم کو ہندوستان پر لاگو کیا، ایک ایسا کاسٹ سسٹم کہ جس میں انہوں نے اپنے آپ کو سب سے اوپر رکھا، جبکہ جو لوکل آبادی تھی ان کو سب سے نیچے رکھا، اور ایک طریقے سے لمبے وقت کی غلامی میں دھکیل دیا۔ اب دوستو 19ویں صدی میں جیسے ہی یہ آرین انویژن تھیوری باہر نکل کر آئی تھی فوراً ہی پورے ہندوستان میں تہلکہ مچ گیا تھا۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ اس آرین انویژن تھیوری نے بھارت کی ہزاروں سال کے پورے اتہاس پر یہاں رہنے والے لوگوں کی پہچان پر سوال کھڑا کر دیا تھا۔ لوگوں نے بھی اس تھیوری کو اپنے اپنے حساب سے مطلب اپنی اپنی وچاردھارا کے مطابق یا اپنے اپنے انٹرسٹ کے مطابق استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ایسے تھے کہ جو اس تھیوری کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، وہ اس کو پوری طریقے سے جھوٹا بتا رہے تھے اور انگریزوں کا شڑینتر بتا رہے تھے، تو وہیں کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کو یہ تھیوری پوری طریقے سے لاجیکل
और सही लग रही थी। इस थ्योरी को सही मान लेने का मतलब ये था कि इस बात को माना जाए कि चाहे हिंदू धर्म हो, संस्कृत जबान हो या फिर वैदिक कल्चर हो, इन सारी ही चीजों का ताल्लुक असल में हिंदुस्तान से नहीं है, बल्कि ये तो आर्यंस के जरिए से या तो बाहर से आई हैं या फिर बाहर से आने वाले जो आर्यंस थे उन्होंने हिंदुस्तान में आकर शुरू किया था। इसीलिए हिंदू स्कॉलर्स या हिंदूवादी राजनीति करने वाले लोगों की तरफ से न सिर्फ इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को रिजेक्ट किया गया, बल्कि दलील के तौर पर यह भी कहा गया कि दरअसल ये जो आर्यन थे ये तमाम के तमाम हिंदुस्तान से ही ताल्लुक रखा करते थे। ये कहीं बाहर से नहीं आए थे बल्कि हमेशा से यहीं पर थे। और ये जो भारत की सबसे पुरानी तहजीब मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके भी अजीम और एडवांस शहरों को आर्यंस ने ही बसाया था। और ये जो साउथ इंडिया के द्राविडियंस हैं जिनको आप बता रहे हैं कि ऊपर से नीचे धकेल दिया गया था, ये भी दरअसल कोई और नस्ल नहीं बल्कि आर्यंस ही हैं। और रहा सवाल इस बात का कि नॉर्थ इंडिया की तमाम जबानों में और यूरोप की तमाम जबानों में इतनी ज्यादा सिमिलरिटीज क्यों पाई जाती हैं, तो इसका जवाब ये दिया गया कि क्योंकि आर्यन सेंट्रल एशिया से नहीं थे बल्कि हिंदुस्तान से ही थे, तो इसीलिए ये सारी की सारी जबानें भी सेंट्रल एशिया नहीं बल्कि हिंदुस्तान से ही निकली हैं। मतलब इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का जो असली वतन है वो हिंदुस्तान है। जब आर्यंस लोग हिंदुस्तान से निकलकर अलग अलग इलाकों में जाकर आबाद हुए तो उनके साथ ये जबानें भी उस इलाकों में पैदा होती चली गईं। आर्यन इन्वेजन थ्योरी को लेकर बहुत सारे हिंदू स्कॉलर्स या फिर हिंदू नेताओं का ये कहना था कि दरअसल ये अंग्रेजों की बड़ी साजिश है। वो इसके जरिए से हिंदुस्तान के जो तमाम हिंदू हैं उनको नॉर्थ वर्सेस साउथ मतलब कि आर्यंस वर्सेस द्राविडियंस में बांटना चाहते हैं। और वैसे दोस्तों इस बात में कोई शक भी नहीं था कि ये थ्योरी अंग्रेजों को कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही थी। शायद इस वजह से क्योंकि इस थ्योरी के जरिए से वो हिंदुस्तान पर अपने कब्जे को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब वो हिंदुस्तान के आम लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि हम कोई नए नहीं हैं कि जो बाहर से आकर आप लोगों पर राज कर रहे हैं, बल्कि ये तो हिंदुस्तान का दस्तूर रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब बाहर से ही आए हुए हैं और बाहर से ही आने वाले लोगों ने अलग अलग वक्तों पर भारत के ऊपर राज किया है। इस थ्योरी के जरिए से वो ये दिखाने की भी कोशिश कर रहे थे कि वो आर्यन की आला नस्ल से हैं। और तो और अंग्रेजों ने इस थ्योरी को बाइबल से तक जोड़ दिया था। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म के मुताबिक तूफान नूह के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों के जरिए से ही ये दुनिया आगे बढ़ी थी। बाइबल के अंदर न सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम के इन 3 बेटों के जरिए से दुनिया के आगे बढ़ने का जिक्र है, बल्कि ये भी बताया गया है कि नूह अलैहिस्सलाम की ये जो कश्ती थी ये तूफान के बाद जो अरारात की पहाड़ी है वहां पर जाकर रुकी थी। और दिलचस्प बात ये है कि ये जो पहाड़ी है ये तुर्की के उस ऊपरी हिस्से पर मौजूद है, जो दरअसल उस दौर के हिसाब से देखें तो आर्यंस का जो वतन हुआ करता था मतलब कि सेंट्रल एशिया, उसके बिल्कुल बॉर्डर पर मौजूद है। तो इस हिसाब से अब अंग्रेजों ने ये भी नतीजा निकाल लिया था कि ये जो आर्यंस थे ये दरअसल हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ही एक बेटी की औलाद थे, जो बाद में फिर यहाँ से दुनिया के तमाम अलग अलग इलाकों में फैलते चले गए। अब आर्यन इन्वेजन थ्योरी से जुड़ी हुई इन तमाम कंट्रोवर्सीज, इन तमाम अलग अलग विचारों के बीच सवाल ये खड़ा होता है कि इस थ्योरी की साइंसी हकीकत क्या है। मतलब साइंटिफिक तौर पर अभी तक इस थ्योरी से जुड़ी हुई वो कौन सी चीजें हैं कि जो सही साबित हो चुकी हैं और वो कौन सी चीजें हैं कि जो पूरी तरीके से गलत साबित हो चुकी हैं। तो दोस्तों इस थ्योरी से जुड़ी हुई सबसे पहली चीज की जो बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है वो ये है कि आर्यंस हिंदुस्तान के नहीं थे बल्कि उनका ताल्लुक बाहर से ही था और वो किसी दौर में बाहर से ही यहाँ आए थे। और ये बात इसलिए कंफर्म हो चुकी है क्योंकि लंबे वक्त तक चलने वाली छानबीन में कई ऐसे सबूत मिल चुके हैं कि जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहली चीज तो जबान ही है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि नॉर्थ इंडिया में बोली जाने वाली जो तमाम अलग अलग जबानें हैं वो दूर मौजूद यूरोप में बोली जाने वाली तमाम जबानों से तो मेल खाती हैं, लेकिन अपने बिल्कुल करीब में और पास ही में मौजूद जो साउथ इंडिया का पूरा इलाका है वहाँ पर जितनी भी जबानें बोली जाती हैं उनसे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती हैं। क्योंकि साउथ इंडिया में तमिल, तेलुगु, मलयाली या इस तरह की जितनी भी जबानें बोली जाती हैं वो नॉर्थ इंडिया में बोली जाने वाली जबानों की तरह इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग नहीं करती हैं, बल्कि वो द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती हैं। और ये जो द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली है इससे जुड़ी हुई तमाम जबानें ही दरअसल हिंदुस्तान की पुरानी और असली जबानें हैं। एक और खास बात ये भी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो जबान उस दौर में बोली जाती थी वैसे तो उसको अभी
ابھی تक लाख कोशिशों के बावजूद भी पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली इस बात का इशारा जरूर मिल गया है कि वो जबान भी दरअसल इंडो यूरोपियन नहीं बल्कि द्रविडियन जबान थी। और एक्सपर्ट्स को इस बात का इशारा इस तरह से मिला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर में जो दुनिया की बाकी तहजीबें थीं, जैसा कि बाबुल की तहजीब या मिस्र वगैरह की, तो उनके साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड हुआ करता था। खासतौर से 2500 से लेकर 1500 बीसी के बीच में पूरे वेस्ट एशिया में जो हाथी दांत की सप्लाई हुआ करती थी वो इंडस वैली से ही हुआ करती थी। और दिलचस्प बात ये देखने को मिली कि बाबुली तहजीब में इंडस वैली की तरफ से आने वाले इन हाथी दांतों या हाथी के लिए जिस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल किया जा रहा था, बिल्कुल उससे मिलते जुलते हुए अल्फाज ही आज की डेट में भी साउथ इंडिया के अंदर हाथी वगैरह के लिए द्रविडियन लैंग्वेजेस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक और वर्थ नोटिसिंग चीज ये भी है कि इंडिया पाकिस्तान का वो पूरा इलाका कि जहाँ पर हजारों साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी, वहाँ पर आज के दौर में जितनी भी ज़बानें बोली जाती हैं, वो चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, पश्तो हो, ये सारी की सारी ज़बानें ही इंडो यूरोपियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। मतलब नॉर्थ की वही सारी ज़बानें कि जिनको आर्यन से जोड़ा जाता है। मगर इन तमाम के बिल्कुल बीचों बीच में पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके में एक ज़बान पाई जाती है कि जिसको ब्राहवी कहा जाता है। ये आज की डेट में लगभग 20 से लेकर 22 लाख लोगों की मादरी ज़बान है। और हैरानी की बात यह है कि ये इस पूरे इलाके में इकलौती ऐसी ज़बान है कि जो इंडो यूरोपियन फैमिली की बजाय उस फैमिली से बिलोंग करती है कि जिस फैमिली से साउथ इंडिया में बोली जाने वाली तमाम ज़बानें बिलोंग करती हैं, मतलब के द्रविडियन फैमिली। अब अगर दुनिया के नक्शे को देखा जाए तो जहाँ पर ये ब्राहवी ज़बान बोली जा रही है उसका साउथ इंडिया से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, बल्कि दूरी के हिसाब से इन दोनों का फासला हजारों किलोमीटर का है। मगर उसके बावजूद भी इस इलाके में ऐसी ज़बान का होना इस बात का सबूत दे रहा है कि हो ना हो कभी द्रविडियन फैमिली की ही तमाम ज़बानें हिंदुस्तान के पूरे इलाके पर बोली जाती थीं, मगर उन्हीं की ही एक ज़बान किसी तरीके से इस इलाके में सरवाइव करने में कामयाब रही। आर्यंस बाहर से ही आए थे, इस बात का दूसरा सबूत ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी तहजीब है, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो जैसे उसके जितने भी इलाकों में अभी तक जितनी भी खुदाई हुई है या उस पर जितना भी काम हुआ है, रिसर्च हुई है, उन तमाम चीज़ों से ये बात क्लियर हो चुकी है कि इंडस वैली के अंदर रहने वाले जो तमाम लोग हैं, उनका जो रहन सहन है, उनकी जो तमाम बस्तियां हैं, वो सारी की सारी चीज़ आर्यन से बिल्कुल अलग हैं। क्योंकि जहाँ एक तरफ ये जो इंडस वैली थी ये शहरों वाली एक सभ्यता थी, वो भी इस तरह के शहर के जो उस दौर के हिसाब से दुनिया के सबसे एडवांस शहर समझे जाते थे। वहीं दूसरी तरफ वेदों के अंदर जिस आर्य समाज का जिक्र हुआ है वो तो दरअसल गांव वगैरह में रहने वाली और खेती करने वाली सोसाइटी है, जिनके बारे में पढ़ने पर इंडस वैली की तरह शहर वगैरह के आसार बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। इसके अलावा जहाँ एक तरफ इंडस वैली के अंदर घोड़ों या फिर घोड़ा गाड़ी, रथ, तांगा वगैरह इन सब का कोई खास जिक्र नहीं मिला है, वहीं दूसरी तरफ वेदों के अंदर घोड़ा या इस तरह की चीजों का जिक्र बहुत ज्यादा है। इंडस वैली में रहने वाले लोग जहाँ एक तरफ अपने मुर्दों को दफनाया करते थे तो वहीं दूसरी तरफ आर्यंस अपने मुर्दों को जलाया करते थे। एक और बात ये भी है कि अगर आर्यंस और इंडस वैली में रहने वाले लोगों का कोई कनेक्शन होता या ये दोनों ही लोग सेम होते तो कम से कम इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म हो जाने के बाद उसकी जो जबान थी या बाकी चीजें थीं उनको पूरी तरीके से खत्म नहीं होना चाहिए था, बल्कि आर्यंस के साथ ही नॉर्थ इंडिया के बाकी इलाकों में फैलना चाहिए था। मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हम देखते हैं कि जैसे ही इंडस वैली नाम की ये सभ्यता खत्म हुई, इसके साथ ही इसकी ज़बान और बाकी तमाम चीज़ें भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गईं। इसकी ज़बान तो इस तरह से मुर्दा हो गई कि आज लाख कोशिशों के बावजूद भी एक्सपर्ट्स इसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। साथ ही साथ एक और नोट करने वाली बात ये भी है कि इंडस वैली की खुदाई में जो इंसानों के ढांचे मिले हैं, एक्सपर्ट्स को इंडस वैली के इंसानों की लाशों के इन ढांचों के डीएनए में और आर्यंस के बीच कोई भी सिमिलैरिटी नहीं मिली है। जबकि हैरानी की बात यह है कि नॉर्थ इंडिया में बसने वाले इंसानों के डीएनए में एक खास किस्म की ऐसी चीज पाई जाती है कि जो यूरोप के इंसानों के डीएनए में भी पाई जाती है। ये दरअसल एक खास किस्म की वही सिमिलर चीज है, वही सेम चीज है कि जो आर्यंस के डीएनए की पहचान समझी जाती है और आज के दौर में दुनिया के हर उस इलाके में रहने वाले इंसानों के अंदर पाई जाती है कि जहाँ जहाँ पर इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। और इस तरह से ये डीएनए वाली चीज भी आर्यन थ्योरी को सही साबित करती है। मगर हाँ, इन तमाम चीजों के बीच एक बात जरूर याद रखें कि ये तो वो तमाम चीजें थीं कि जो आर्यन थ्योरी से जुड़ी हुई सही साबित हुई हैं, लेकिन वो एक चीज कि जो इस थ्योरी से जुड़ी हुई झूठ साबित हो चुकी है वो दरअसल इन्वेजन की थ्योरी है। जी हाँ, ये जो आमतौर पर आर्य
आर्यन इन्वेजन थ्योरी बोला जाता है, इसमें से ये जो इन्वेजन का वर्ड है यही गलत साबित हो चुका है। आसान भाषा में कहें तो एक्सपर्ट्स ये मान चुके हैं कि हाँ, आर्यन भारत से तो नहीं थे, ये बाहर से ही आए थे, लेकिन ये भारत के अंदर हमला करते हुए नहीं आए थे, बल्कि इन्होंने पीसफुली सेंट्रल एशिया के इलाके से धीरे धीरे ईरान और हिंदुस्तान की तरफ माइग्रेट किया था। क्योंकि जैसा कि हम शुरू में ही जान चुके हैं कि ये लोग खाना बदोश हुआ करते थे, एक जगह पर नहीं रहा करते थे, बल्कि वक्त के साथ और जरूरतों के हिसाब से अपना ठिकाना बदलते रहते थे। तो शायद उसी दस्तूर के मुताबिक ही ये लोग धीरे धीरे बढ़ते हुए हिंदुस्तान की तरफ चले आए थे। यही वजह है कि आज की डेट में, मतलब जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तब तक ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी थी, इसको अब आर्यन माइग्रेशन थ्योरी के साथ बदल दिया गया है। रहा सवाल इंडस वैली की बर्बादी का, तो ये माना गया है कि जिस वक्त आर्यन सेंट्रल एशिया की तरफ से हिंदुस्तान की तरफ आ रहे थे, तब ऑलरेडी ये इंडस वैली नाम की जो सिविलाइजेशन थी, जो तहजीब थी, वो अपने आप ही तबाह हो चुकी थी। और इसकी तबाही की वजह बाहर से होने वाला कोई हमला नहीं, बल्कि कुदरती आफात थी। मतलब कि मौसम में बड़ी तेजी के साथ बदलाव आ गया था, नदियां सूख गई थी और बुरी तरीके से सूखा पड़ गया था। तो इसीलिए जब आर्यंस की हिंदुस्तान में एंट्री हुई थी, तब तक ऑलरेडी ये तमाम शहर पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो चुके थे। वैसे तो दोस्तों, ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी या आर्यन माइग्रेशन थ्योरी है, ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है, और अपने आप में ये टॉपिक काफी कंट्रोवर्शियल, मतलब विवादित भी है। यही वजह है कि आज भी आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो इसको पूरी तरीके से सही मानते हैं कि हाँ, आर्यंस आए थे और हमला करके आए थे, तो वहीं कुछ ऐसे मिलेंगे कि जो इसको पूरी तरीके से नकार देते हैं कि आर्यंस बाहर से आए ही नहीं थे। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की अपनी राय क्या है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।